ఓకే గైస్, నిన్నటి క్లాస్లో మనం P2P ప్రాసెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఎవరైనా P2P ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారా? సో P2P ప్రాసెస్ గురించి ఎవరైనా చెప్తారా? ఎనీవన్ P2P ప్రాసెస్ గురించి ఎవరైనా చెప్తారా? ఒక 2 minutes మాట్లాడగలుగుతారా? ఎవరైనా మాట్లాడతారా? ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడతారా? ఇక్కడ వచ్చి చెప్పండి, వాళ్ళు కూడా వినపడాలి. రండి. ఓకే, సో ఆఫ్లైన్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ మాట్లాడతారంట. సో P2P గురించి మాట్లాడాలి 2 minutes. ఓకేనా? రైట్. కొంచెం Good morning, sir. Good morning to everybody. This is Venkatesh Rao. I would like to tell a few sentences about P2P. P2P means procure to pay. P2P means purchase to pay. P2P cycle. I would like to explain about the P2P cycle process. That is MRP. First one is material requirement planning. This is the very important. This transaction will do MM and PM guys, PM consultants. And another one is best vendor selection. In the organization, vendor selection is very important. This transaction will do MM consultants through quotation. After that, outline contract. In this outline contract, two more things are there. One is agreement and schedule. In this agreement, two are there. Quantity based and value based. And after that, purchase requisition. This is the internal document. And after that, purchase order. It is the external document. And goods receipt. And also, and one more thing is invoice receipt and payment. MRP to payment. These all transactions including the P2P. After that, we have discussed about the three-way matching as well as two-way matching. Three-way matching, usually in the organization, every transaction compare with one transaction to other, like from purchase requisition to invoice receipt, PR, purchase requisition, and goods receipt. Suppose we have taken some goods, like if we will take 100 quantity items, each one is 10 rupees. Total value is 100 into 10,000. So we can matching with PR as well as PO as well as invoice receipt, and two-way matching. PR and PO, we can matching with these two transactions. And I would like to discuss about journal entries. Journal entries. We can take the journal entries usually goods receipt. When we take the goods receipt, we have to
prepare the journal voucher. Journal voucher. Usually, journal vouchers, all transaction depends on the golden rules. Personal account, real account, nominal account. Who receiver the debit, who giver the credit, what comes in debit, what goes out of credit, expenses, losses, debit, profits, gains are credit. These golden rules are very important while doing the transaction. In the same way, goods receipt, inventory account data to GR or IR account, clearing account. And one more thing is invoice receipt, GR or IR account data to vendor account. When we are preparing the payment account, who receiver the debit, who giver the credit, payment account data to vendor account data to bank account. After that, finalization is reconciliation, bank account data to main bank account. We have discussed before class these all transaction like that. Thank you, sir. Thank you. Sorry for that. ఓకే సో ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఒకసారి డాక్యుమెంట్ని చూసి సో వితౌట్ స్టాపింగ్ యూ నీడ్ టు డెలివర్ ద కంటెంట్. ఓకే సో ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా? జస్ట్ ఒక 10 minutes డిస్కషన్. సో ఎవరైనా మాట్లాడగలుగుతారా? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి. ఎవరైనా? రమేష్ మీరు మాట్లాడతారా? రమేష్, కీర్తన, లావణ్య, ప్రసాద్, శివ, సాయి, ఎనీవన్? Yes, please go ahead. Yeah, hi, everyone. Good morning. Good morning. Yeah, like PTP cycle, yeah, PTP stands for procure to pay or purchase to pay. Yeah, initially, material requirement planning will happen, production planning, like the PPT and MFT involved. Is like how much quantity material required in PPT and will take care of PPT and yeah, after that is the best vendor selection, like vendor. I've been gathering the best vendor in the best vendor in the market. Then we will pick the best vendor. Yeah, after that, after that is a good relation with the vendors. Like an agreement should be made. This agreement for 2 types. Like the contract agreement is a value-based contract, is a schedule-based contract. Then after that is the like purchase requisition. This is a internal document. Then after that is the purchase order, this external document. Then after the goods receipt. Then after that is invoice receipt. Then after the payment. Like this, goods receipt, like the integration is F and MM. Like payment account data to GRI account. Invoice receipt, yeah, GRI account to vendor account. Payment entry, vendor account to bank account. There is a reconciliation, the bank account data to main bank account. Then after that is the like PA match, like we have to verifying the like viewer is invoice is we have debit match. Then after the PA match, viewer is like goods receipt. You can match the PA match. Okay. See guys, everyone need to explain the transaction codes of the respective areas. Like when you talk about inquiry, quotation, purchase requisition, purchase order, okay, goods receipt, invoice. Every time you need to tell what kind of transaction code will be used. Okay, transaction codes చెప్పాలి. Okay na? So everyone need to explain the transaction codes. Okay, ప్రస్తుతానికి ఓకే. సో ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? మనకి ప్రాపర్గా కావాలి, నాకు సరిపోదు. సో ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? Vinod, Said, Shiva. Sir, can I proceed? Yes, please go ahead. What's your name, madam? Sir, Lavanya. Lavanya, please go ahead. Yeah, sir, thanks. Yes, madam, please go ahead. Lavanya, you are in mute right now, so please come out
come out from mute and say something. Just open up your mouth. You are mute right now. Sorry. Yes, sir. Yeah. Good morning, everyone. So I would like to explain about P2P process. P2P involves initially few steps like MRP, vendor selection, outline agreement, purchase requisition, purchase order, goods receipt, invoice receipt, payment to vendor. First, material requirement planning. Here, we can decide what all materials we require to start the production. MRP is a material requirement planning. Next, later we will select the vendor, raise request for quotation. After that, we'll compare the quotation received by the vendor and then select best vendor according to the price, quantity and price quantity. Later, we will go for outline agreement. Here, we will decide contract along with based on quantity and I think price. Okay. Later, we will raise purchase requisition. After getting approval for purchase requisition, we will go and raise purchase order, an external document which will be sent to the vendor. Once vendor gets the PO, he will send the. Once we receive the goods, we will raise. I mean, we will. Whatever the stock we receive, and GRN will be booked on the same, and the same will be posted in SAP. And when we receive invoice from the vendor, we will and do three matching where invoice, purchase order, and goods receipt will be matched. And the two-way matching is also there where we match invoice and PO. Later we'll check if any mismatch is there and act accordingly. If everything is matching, then we'll go on and pay to the vendor. So here we have few transactions. While goods receipt, we have inventory transaction will be. I mean, the total entry will be transaction account data GRIR. In case of invoice receipt, will be GRIR account to vendor account. While paying to the vendor, the entry will be vendor account data to bank account. And while bank reconciliation, the journal entry will be bank account to pay bank clear account. Okay, madam. So fine. So ఇంకా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఎనీ నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో డాక్యుమెంట్ చూడండి. ఓకే, సో మీరు కేర్ఫుల్గా డాక్యుమెంట్ చూసి ఇంకొకసారి దాంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని వితౌట్ స్టాపింగ్, గ్యాప్ ఉండకూడదు, మాట్లాడేటప్పుడు గ్యాప్ ఉండకూడదు, స్టాపింగ్ ఉండకూడదు. ఓకే, టక్క బుల్లెట్ స్పీడ్ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే బుల్లెట్ స్పీడ్తో వెళ్ళిపోవాలి ఫ్లో. అది చెప్పిన 5 నిమిషాలైనా పర్లేదు, 10 నిమిషాలని చెప్పినా పర్లేదు. ఒకసారి మనకి ఫ్లో స్టార్ట్ అయితే ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవాలి, ఇంకా విత్ పీ కోడ్తో సహా టప్ మనం వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో అలాగే ఓకే, ఎనీహో మంచి ఎఫర్ట్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ టైం ఇంకా గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, కీర్తన మేడం చెప్తారా? లలిత మేడం, అమిత్ భాషా, ప్రసాద్, శివ చెప్తారా? శివ ఎన్, సయీద్ ఎస్, వేణుగోపాల్, వినోద్, ఎనీవన్? ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి. వీళ్ళు స్టార్ట్ ది సెషన్. ఎవరైనా ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి చాలు. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ఎనీవన్? ఆఫ్లైన్ ఎవరైనా చెప్తారా? ఆఫ్లైన్? Okay. See guys, in the yesterday session,
So we clearly discussed about what is P2P process. I also shared the P2P cycle document. Just to have a look at this document carefully. So each point has given, okay, each point has given in depth. Okay, so if you look at this document, almost all the journal entry has been given. Okay, so P2P starts with material requirement planning. So PP team and MM team will take care of this stuff. Okay, so how much quantity of material is required? How much quantity of material is required to produce the finished product? Okay, so which team will be involved? Production planning and the material management team. So after that, who is the best vendor who will provide the raw material to the company? Okay, so that is called as best vendor selection is called as vendor selection based upon the quotation. So you need to get the quotation from each vendor. Okay, and so you can finalize which vendor is best for our requirement. Okay, after that outline agreement should be made. So outline agreement should be made. Outline agreement can be two types. One is contract and schedule agreement. Contracts are two types: value based contracts and quantity based contracts. Schedule agreement means there is one fixed date will be there. In that date, the vendor will deliver the goods. Okay, and after that, initially purchase requisition should be made. Okay, purchase requisition should be signed by finance manager. Okay, so we need to check the funds right before purchasing any kind of material from the vendor. First, initially, internally, we need to check, okay, funds are available to procure these materials or not. Okay, now, so then after that, purchase order should be made. So purchase order is an external document. Purchase order is a external document. Purchase order is external kada. So after that, goods receipt. Vendor deliver the goods to the company. That is called as goods receipt. Here FI to MM integration will happen. So you need to explain this point. Here FI to MM integration will happen. Goods receipt journal entry is GR inventory account data to GRIR clearing. At the time of invoice receipt, GRIR account data to vendor account. At the time of payment to vendor, what is the journal entry? At the time of bank reconciliation, what is the journal entry? Okay, just explain this process in 2 minutes. That's it. సో నేను చెప్పేది ఇదే, ఈ ప్రాసెస్ 2 minutes చెప్పండి చాలా అంటున్నా నేను. Okay, and if it is possible, also explain what kind of T codes generally used for this P2P process. I also shared the P2P document to you just to have a look at. For vendor payment, what is the transaction code? Okay, F-53 or F110. These are the transaction codes generally used to post the vendor payment. So for invoice receipt, Miro. For service entry sheet, ML81N. For goods receipt, MIGO. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కూడా మీరు చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూలో. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కంపల్సరీగా చెప్పాలి. అర్థమైంది కదా ఎవ్రీవన్? ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మస్ట్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ షుడ్ కంప్లీట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ బై టుమారో. టుమారో లాస్ట్ డేట్ టుమారో. ఓకే, సో టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్. టుమారో జస్ట్ 15 minutes టైంలో ఒక్కొక్కళ్ళు 1 minute లో మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా అప్పచెప్పేయాలి ఇంకా. సో అంతేగాని మనకి ఇలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మనకి సరిపోదు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ 3-way మ్యాచింగ్, వాట్ ఈస్ 2-way మ్యాచింగ్, వాట్ ఈస్ 4-way మ్యాచింగ్, యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకేనా? సో ఇవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తేనే మీకు జాబ్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఇందులో నుంచే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ డాక్యుమెంట్లో నుంచే 3 questions ఉంటాయి. సో 3 questions అనేవి 3 questions ఈ డాక్యుమెంట్ నుంచే ఉంటాయి కంపల్సరీ. ఈ డాక్యుమెంట్ నుంచే 3 questions ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం రుబ్బి పడేయడం చాలా మంచిది. అర్థమైంది కదా అందరికీ కూడా? ఫైన్. సో మరి ఈరోజు మనం మెటీరియల్ని క్రియేట్ చేద్దామండి. ఓకే, సో ఏం క్రియేట్ చేద్దాం? మెటీరియల్. టెల్ మీ, మనకి మెటీరియల్ అనగానే సో మెటీరియల్ క్రియేషన్ సంబంధించి మనకి టీ కోడ్ ఏంటండి? MM01. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత
మెటీరియల్ ని చేంజ్ చేయాలి. సో అలాగే మెటీరియల్ డిస్ప్లే MM03, అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈ కోడ్ ఏంటండి MM60. సో SAPలో మెటీరియల్ మాస్టర్ మెయింటెనెన్స్, మాస్టర్ డేటా మెయింటెనెన్స్, మెటీరియల్ ఇస్ ఏ మాస్టర్ డేటా ఇన్ SAP. ఓకే, సో మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా మెయింటెనెన్స్, మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా మనం మెయింటైన్ చేసామని చెప్పాలి. అర్థమైందా అందరికీ కూడా? సో మెటీరియల్ క్రియేషన్ టీ కోడ్ ఏంటండి MM01, మెటీరియల్ చేంజ్ టీ కోడ్ ఏంటి MM02, మెటీరియల్ డిస్ప్లే టీ కోడ్ ఏంటి MM03, అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ టీ కోడ్ ఏంటి MM60. సో మరి SAPలో మనకి ఈ మెటీరియల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూపిస్తాను చూడండి. నిన్న కూడా చూపించాను, మళ్ళీ చూపిస్తాను సింపుల్ గా. ఓకేనా? ఈ మెటీరియల్ సంబంధించి డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు ఈ రోజు చార్ట్ లో పెడతాను. ఓకే, ఒక ఈ P2P సంబంధించి ఎలా అయితే ఎండ్ యూజర్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చానో మీకు, అలాగే మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ నోట్స్ ఇస్తాను, అట్ ది సేమ్ టైం మీకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను. ఓకేనా? సో మరి SAPలోకి S/4HANA సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోండి డైరెక్ట్ గా. సో ఇక్కడ మనకి SAP S/4HANA స్క్రీన్ కనబడుతుంది ఇది. ఓకేనా? ఈ స్క్రీన్ లో దీన్ని కమాండ్ ఫీల్డ్ అంటారు. ఏమంటారు? కమాండ్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ కనపడేది ఏంటిది? మెనూ బార్. మెనూ బార్. ఇక్కడ కనపడేది ఏంటంటే స్టేటస్ బార్. సో ఇదేంటిది? స్టేటస్ బార్. సో ఇందులో మనం యూజ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అన్ని చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కమాండ్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి MM01 అని చెప్పి టైప్ చేయండి. కమాండ్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి MM01. MM01 అంటే ఏంటి? మెటీరియల్ క్రియేషన్. మెటీరియల్స్ అనగానే మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? సో మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ SAPలో ఉన్నాయి. రా మెటీరియల్, సెమీ ఫినిష్డ్, ఫినిష్, ట్రేడింగ్ గూడ్స్, కన్జ్యూమబుల్స్, స్పేర్ పార్ట్స్, ఇంకా వేస్ట్, స్క్రాప్. అలాగే SAP S/4HANAలో సర్వీస్ ఆల్సో మెటీరియల్. సర్వీస్ కూడా మెటీరియల్ కింద S/4HANAలో కొత్త అప్డేట్ అనమాట. దీని మెటీరియల్ టైప్ SCRV అని చెప్పి, మెటీరియల్ టైప్ నేమ్ SCRV అన్నమాట. ఓకే, సో మన జనరల్గా 2 మెటీరియల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను మీకు అర్థం అవడం కోసం. ఒక 2 మెటీరియల్స్ SAPలో క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఒకటి రా మెటీరియల్, రెండోది సెమీ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్. సో SAPలో మనకి మెటీరియల్ టైప్ని, సో మనకి రా మెటీరియల్, సెమీ ఫినిష్డ్, ఫినిష్డ్, ట్రేడింగ్ గూడ్స్, ఇలా మెటీరియల్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మరి SAPలో మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూజ్ చేసే టీ కోడ్ ఏంటి? MM01. So just type down MM01 transaction code in the command field. Just type down, okay, MM01 in the command field. Enter. So enter కొట్టగానే మనకి క్రియేట్ మెటీరియల్ అని చెప్పి వస్తుంది. వస్తుందా రాట్లేదా? క్రియేట్ మెటీరియల్. సో మనకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ అంటే ఈ మెటీరియల్ ఏ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది, ఈ మెటీరియల్ అనేది ఏ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది. సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో అలాగే ఇక్కడ కొన్ని మెటీరియల్ టైప్స్ నేను కొన్ని క్రియేట్ చేసుకున్న బ్యాక్ ఎండ్లో. ఓకే,
సో జస్ట్ నేను చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఏంటిదండి? నేను క్రియేట్ చేసేది ఏంటిది? ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకే, అంటే ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ఈ మెటీరియల్ అనేది ఏ ఇండస్ట్రీ సంబంధించింది, ఆ తర్వాత ఈ మెటీరియల్ టైప్ ఏంటి, ఈ తర్వాత ఈ మెటీరియల్ టైప్ ఏంటి, ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత మనం బేసిక్ డేటా, సేల్స్, పర్చేసింగ్, ఎంఆర్పి, అలాగే జనరల్ మనకి అకౌంటింగ్, సో ఇవన్నీ కూడా సెలెక్షన్ చేసుకోండి. సో మనకి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి అంటే ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అంటే కంపల్సరీ కస్టమర్ అమ్మాలి కాబట్టి సేల్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో బేసిక్ డేటా అంటే మెటీరియల్ సంబంధించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎన్ని కేజీల మెటీరియల్ ఉంటుంది, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా. సో మన దగ్గర పర్చేజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంఆర్పి అంటే మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్, సో అలాగే మనకి అకౌంటింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లోకి వెళ్తాం. సో దీంట్లోకి వెళ్ళి VIZZ అని చెప్పి తీసుకుంటాను. అలాగే మనకి దీనికి సంబంధించిన స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏంటో తీసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా కూడా వదిలేసేయండి. సో మన ప్లాంట్ ఏంటండి? VIZZ. స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏంటి? స్టోరేజ్ లొకేషన్ B అని చెప్పి తీసుకొని ఎంటర్ కొట్టండి. B అని లేదనుకుంటా. ఫినిష్డ్, ఇది ఫినిష్డ్ సంబంధించింది కాబట్టి ఫిని అని చెప్పి ఫినిష్డ్ అంటే దీనికి సంబంధించిన స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. ప్లాంట్ కింద ఏముంటుందండి? స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఉంటుంది. ఈ రెండు డేటా ఇవ్వాలి. ఒక ప్లాంట్ కింద ఏముంటుంది? స్టోరేజ్ లొకేషన్. స్టోరేజ్ లొకేషన్లో ఏం చేస్తారు? గూడ్స్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు, ఫిజికల్గా కెప్ట్ చేస్తారు, అవునా కదా? సో ప్లాంట్ అంటే ఏంటి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్ లెవెల్లో జరుగుతాయి. ఆ ప్లాంట్ కింద రా మెటీరియల్ ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్, సెమీ ఫినిష్డ్ ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్, ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్. సో జస్ట్ మీరు ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఏం డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి? ప్లాంట్, స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇచ్చి ఓకే చేయండి. ఓకే చేయగానే మీకు ఇలా స్క్రీన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకి మెటీరియల్ నెంబర్ కూడా వచ్చేస్తుంది, మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు మీరు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ గ్రూప్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. సో ఇక్కడ మనకి దీని వెయిట్ ఎంత? సో ఈ క్వాంటిటీ మనకి 100 కిలోగ్రామ్స్. సో ఇది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి. సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్ డేటా తీసుకోండి. ఓకే, బేసిక్ డేటా అంటే ఏంటి? ఆ మెటీరియల్ సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అర్థం. బేసిక్ డేటా అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మెటీరియల్ వెయిట్ ఎంత, మెటీరియల్ నెట్ వెయిట్ ఎంత, మెటీరియల్ గ్రూప్ ఏంటి, ఓకే ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ఏంటి, ఇలాంటి ఒక 10 పాయింట్లు చెప్పాలంటే ఇంటర్వ్యూలో ఒక 10-15 పాయింట్లు. అంటే ఆ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 10-15 ఫీల్డ్స్ నేను ఇస్తాను చార్ట్లో ఈరోజు. ఆ 10-15 ఫీల్డ్స్ చెప్పండి చాలు, ఓకేనా? ఆ 10-15 ఫీల్డ్స్ చెప్తే మనకి సరిపోతుంది. సో రేపు పొద్దున్న మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా మెయింటెనెన్స్ చేసావా అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ నీ దాంట్లో ఉంటుంది, నీ రెజ్యూమేలో ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి? ఎస్ ఐ వాస్ మెయింటైన్ ద మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా ఇన్ మై ప్రీవియస్ కంపెనీ అని చెప్తావు. సో హౌ టు క్రియేట్ మెటీరియల్ అని అడుగుతాడు. సో బై యూజింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ MM01 we will create the material. At the time of material creation we need to give this inputs, industry sector, next into the material type, and next plant, storage location, basic information of the material like weight, net weight, gross weight, okay, and material description and etc అని చెప్తే చాలు కదా. వాడికి అదే కదా కావాల్సిన. ఇంటర్వ్యూ పని చేసేవా లేదో 4 ముక్కలు చెప్పడానికి మనం చచ్చిపోతున్నాం. ఓకే, సో ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఎంటర్ కొట్టండి. సో ఇక్కడ బేసిక్ మెజర్మెంట్ దీన్ని కిలోగ్రామ్లో కొలుస్తారనమాట. దీని మెజర్మెంట్ కిలోగ్రామ్స్ ఈ మెటీరియల్. అలాగే ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ అంటే కిలోగ్రామే కాదు, చాలా ఉంటాయి. సో కొన్నిటిని మీటర్స్లోనో సెంటీమీటర్స్లోనో, ఓకే. సో మెటీరియల్ని ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ మెటీరియల్ అనేది ఏ డివిజన్ అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ సంబంధించింది,
ఒకవేళ మోటార్స్ సంబంధించింది అయితే మోటార్స్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం. ఓకే, ఈ మెటీరియల్ మోటార్ సంబంధించిన ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. ఈ మెటీరియల్ ఏ డివిజన్, డివిజన్ అంటే ఏంటి? ప్రోడక్ట్. డివిజన్ అంటే ఏంటి? ప్రోడక్ట్. ఎంటర్. ఓకే, ఎంటర్. సో ఇది పర్చేసింగ్ గ్రూప్. పర్చేసింగ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటండి? ఈ మెటీరియల్ని కొనేవాళ్ళు ఎవరు మార్కెట్లో, వాళ్ళనే మనం ఏం చెప్తామో పర్చేసింగ్ గ్రూప్ అంటారు. మెటీరియల్ కొనే వాళ్ళని ఏమంటారు? పర్చేసింగ్ గ్రూప్. అఖిల్. ఓకే, అఖిల్ గ్రూప్ వాళ్ళు కొంటున్నారు ఈ మెటీరియల్. సో ఎంటర్. ఎంఆర్పి టైప్. ఎంఆర్పి అంటే ఏంటి? ఈ మెటీరియల్కి ఏమైనా ప్లానింగ్ చేస్తున్నారా? ఎంఆర్పి అంటే ఏంటి? ఈ మెటీరియల్కి ఏమైనా ప్లానింగ్ చేస్తున్నామా? ప్లానింగ్. ఎంటర్. సో వాల్యుయేషన్ క్లాస్. వాల్యుయేషన్ క్లాస్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ 7920. వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అంటే ఇది రా మెటీరియలా, ఇది సెమీ ఫినిష్డా, ఇది ఫినిష్డ్ గూడ్సా అని చెప్పేదే వాల్యుయేషన్ క్లాస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పేదే వాల్యుయేషన్ క్లాస్. సో మెటీరియల్ లెడ్జర్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా. రేపు పొద్దున మెటీరియల్ లెడ్జర్ అంటే యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. ఈ మెటీరియల్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది స్టాక్ లో మనకి, యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. మెటీరియల్ లెడ్జర్ పర్పస్ ఏంటి? యాక్చువల్ కాస్ట్ అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేదే ఈ మెటీరియల్ లెడ్జర్. అర్థమైంది కదా అందరికి? సో అలాగే ఇక్కడ ప్రైస్ ఇండికేటర్స్ రెండు ఉంటాయి మనకి. ఒకటి మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్, రెండోది స్టాండర్డ్ ప్రైస్. అంటే ప్రతి మెటీరియల్లోనూ రెండు కనబడతాయి ప్రైజెస్. అంటే మెటీరియల్ సంబంధించిన ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత అని మెయింటైన్ చేస్తాం. సో మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఉంది, ఇంకోటి ఏంటి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఉంది. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అనేది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్కి, మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ దేనికి? రా మెటీరియల్కి. సో ఇక్కడ ఏం సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి? స్టాండర్డ్ ప్రైస్. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ ప్రైస్లోనే సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నా. ఒక పర్ యూనిట్ ఎంత అండి? 100. పర్ యూనిట్ ఎంత? 100. సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? ఎంటర్. సో ఎంటర్ కొట్టి సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేస్తే ఈ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్టాక్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే నో చెక్ అని పెడుతున్నా. అంటే ఎప్పుడైనా ఈ మెటీరియల్ ఇష్యూ చేయాలనుకో ఎవరికైనా స్టాక్ ఉందా లేదా అని సిస్టంలో తెలియాలి కదా, అది. సేవ్. సో ఇక్కడితో మనకి మెటీరియల్ అనేది ఎస్ఏపిలో క్రియేట్ చేయడం అయిపోయింది. అంటే జస్ట్ నీకు ఒక టీ కోడ్ తెలిస్తే చాలు. ఓకేనా? సో టీ కోడ్ తెలిస్తే మెటీరియల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. చేంజ్ చేయాలంటే MM02లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నేను డేటా మార్చాలంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఓకే ఇది 100 గ్రాములు కాదు, 100 కేజీలు కాదు, 200 కేజీలు అని చెప్పి మార్చాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు. ఎంటర్ కొట్టి మనం సేవ్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు? మార్చొచ్చు బై యూజింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ MM02. మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం డిస్ప్లే కూడా చేసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే. సో ఎంటర్. ఏం చూడాలనుకుంటున్నావు? డిస్ప్లే అంటే నేను అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకుంటున్నాను. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ప్లాంట్ డీటెయిల్స్ మనం ప్రాపర్గా ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇందాక నేను ఏమేమైతే ఇచ్చానో ప్రైజ్, ఏమేమి ప్రైస్ కంట్రోల్ తీసుకున్నాను, ఓకే ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చూడొచ్చు కానీ ఎడిట్ చేయలేం. దాన్ని ఏమంటాం మనం? డిస్ప్లే మెటీరియల్. డిస్ప్లే మెటీరియల్. కాబట్టి SAP S/4HANAలో మనం మెటీరియల్ని క్రియేట్ చేయడం తెలిసిపోయింది, అలాగే మెటీరియల్ని చేంజ్ చేయడం కూడా తెలిసిపోయింది, అలాగే మెటీరియల్ని డిస్ప్లే చేయడం కూడా తెలిసిపోయింది. ఒకవేళ ఈ మెటీరియల్ని బ్లాక్లో పెట్టాలి అనుకుంటే బ్లాక్లో పెట్టొచ్చా? ఓకే, సో ఇందాక నేను మెటీరియల్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇది మెటీరియల్ని బ్లాక్ అంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, టీ కోడ్ రాసుకోండి MM06 డిలీషన్ ఫర్ బ్లాక్. అంటే డిలీషన్లో పెడితే
డిలీషన్ లో పెడితే ఏమవుతుందంటే సో డిలీషన్ ఫర్ ఫ్లాగ్ లో పెడితే ఈ మెటీరియల్ తో ఇంకా పిఓ క్రియేట్ చేయలేం. ఈ మెటీరియల్ తో మనం ప్రతి ఎంటర్ కొట్టాలి, అన్నింటిలో ఎంటర్ కొట్టాలి. సో ఈ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం సేవ్ చేస్తే ఈ మెటీరియల్ తో ఇంకా పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ మెటీరియల్ తో ఇంకా పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ కాదు. అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఈరోజు క్లాస్లో మీకు మెటీరియల్ క్రియేషన్ అంటే ఏంటి, మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, చేంజ్ చేయొచ్చు, అలాగే మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిస్ప్లే చేయొచ్చు, మెటీరియల్ని బ్లాక్లో పెట్టచ్చు, అలాగే మన ప్లాంట్లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఎన్ని క్రియేట్ చేసామో కూడా చూడొచ్చు. ఎన్ని క్రియేట్ చేసామో చూడాలంటే యూస్ చేసే డీకోడ్ ఏంటి, MM60 మెటీరియల్ ఇచ్చి ప్లాంట్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి దగ్గర. ప్లాంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి సో ఈ మెటీరియల్లో ఒకటే చూపిస్తుంది, ఇది తీసేయండి. ఇది తీసేస్తే మనకి ఇందులో ఉన్న సో ఎన్ని మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసాం, మొత్తం 1 2 3 మెటీరియల్స్ క్రియేట్ చేసాం. 3 మెటీరియల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసాం. అర్థమైందా అందరికీ కూడా? అర్థమైందా లేదా? సో మెటీరియల్ సంబంధించిన ప్రైస్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు మీరు. మెటీరియల్ సంబంధించి ప్రైస్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, దీనికి చూడండి రా మెటీరియల్ ఉంది 105 ఉంది, దీనికి ప్రైస్ చేంజ్ చేయనా? ప్రైస్ చేంజ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. సో ప్రైస్ చేంజ్ చేయాలంటే అంటే ఒక్కోసారి మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటాలో ప్రైస్ చేంజ్ చేయాలని MM02లోకి వెళ్తే అవదు. ప్రైస్ MM02లో చేంజ్ చేయలేదు, దానికి సెపరేట్ టీ కోడ్ ఉంది. ఓకే, సో ప్రైస్ చేంజ్కి సెపరేట్ టీ కోడ్ ఏంటండి, ప్రైస్ చేంజ్కి సెపరేట్ టీ కోడ్ ఏంటి, MR21. సో MR21లోకి వెళ్ళి సో మన కంపెనీ కోడ్ ప్లాంట్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్ కొట్టి ఏ మెటీరియల్ అయితే నువ్వు ప్రైస్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నావు 55314 ఏంటిది 55314 ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్ కొట్టండి. సో ఎంటర్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ దీని కరెంట్ వాల్యూ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ ప్రైస్ నేను 150 రూపాయలకు మార్చాలనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రైస్ని 150 రూపాయలకు మార్చాలనుకుంటున్నాను. మెటీరియల్ నెంబర్ ఎంతో చూడండి ఒకసారి, 55314. సేవ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ సంబంధించిన ఎర్రర్ వచ్చిందండి. సో ఇది ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్స్ వస్తే ఏం చేయాలి మీరు, ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా మనకి ట్రాన్సాక్షన్ మనం సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు, ఎర్రర్ అంటే రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. సో ఈ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే టికెట్ రైజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఐటీ వాళ్ళకి టికెట్ రైజ్ చేయాలి. ఎవరికి, ఐటీ వాళ్ళకి టికెట్ రైజ్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు రైజ్ ద టికెట్ టు ఐటీ టీమ్. ఐటీ వాళ్ళ టికెట్ రైజ్ చేసి ఏ టూల్లో రైజ్ చేస్తారు, సర్వీస్ నౌ టూల్లో రైజ్ చేస్తారు. ఏ టూల్లో, సర్వీస్ నౌ టూల్లో. సో వాళ్ళకి టికెట్ని అసైన్ చేస్తే వాళ్ళు ఈ టికెట్ని సాల్వ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో నేను దీనికి సంబంధించి సాల్వ్ చేస్తాను బ్యాక్ ఎండ్లో. సో మనం ఐటీఏ కాబట్టి సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ టికెట్ని సాల్వ్ చేస్తాను. ఇది మీకు సంబంధం లేదన్నమాట. సో నా సైన్ నుంచి సాల్వ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చారే, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెక్ చేసుకోమా, టికెట్ సాల్వ్ అయిపోయిందంట. మీరేం చేస్తారు, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తారు. బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తారు, MR21. ఓకేనా? MR21లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. డీటెయిల్స్ ఇస్తే సో దీనికే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో దీన్ని 150 రూపాయలు మనం చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న ఎర్రర్, మళ్ళీ అది మారిపోయి ఇంకొక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, ఇందాక ఎర్రర్ కాకుండా
వేరే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఈ ఎర్రర్ని కూడా మళ్ళీ టికెట్ రైజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఐటీ వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు. సరే, ఈ ఎర్రర్ని కూడా నేనే సాల్వ్ చేస్తాను. ఇది మీకు సంబంధం లేదు. ఎర్రర్ రిజల్యూషన్ నేను ఏమైతే చేస్తున్నానో ఇది మీకు సంబంధం లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ఐటీ పీపుల్ మాత్రమే చేస్తారు బ్యాక్ ఎండ్లో. దేనికి ఎర్రర్ వచ్చింది? 27గా 27. సో మళ్ళీ వచ్చి చెక్ చేయమని చెప్తాను. మీ పని ఏంటంటే అది పని చేస్తుందా లేదా అని చెప్పి సేమ్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ని మళ్ళీ చేయాలంటే అంతమించి ఏం లేదు. సేవ్ చేస్తే మనకి సో ప్రైస్ అనేది 55314కి మారిపోతుంది. ఒక టైం పడుతుంది కొంచెం. ఓకేనా? సో ఇది టెక్నికల్గా మనకి సిస్టంలో ప్రైస్ కూడా మార్చేసా. సో మనకి ఏంటిదండి ప్రైస్ ఇప్పుడు 150. దీనికి మారాల్సింది ఎంత? 150. సో ఒకసారి నేను బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ రీఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే సో ప్రైస్ అనేది మార్చేసా. అర్థమైందా? అంటే మెటీరియల్ ప్రైస్ని మార్చాలి అంటే MM02లో అవ్వద్దు. ఏటీ కోడ్ వాడతారు, MR21. ఎప్పుడైనా సరే టెక్నికల్గా డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? ఆర్టీటీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. టికెట్ ఏ టూల్లో రైజ్ చేయాలి? సర్వీస్ నౌలో టికెట్ రైజ్ చేయాలి. సో టికెట్ ఎలా రైజ్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి మీకు ఏంటిది? సో మీ పని ఏంటిది? సో మెటీరియల్ మాస్టర్ సంబంధించి మెటీరియల్ లెడ్జర్ అంటే దేనికి? మెటీరియల్ లెడ్జర్ అనేది దేనికి? యాక్చువల్ కాస్టింగ్. దేనికేంటి? యాక్చువల్ కాస్టింగ్. కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఎంత అని తెలుసుకోవాలంటే మెటీరియల్ లెడ్జర్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. అందరికీ అర్థమైంది కదా? దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. సరిపోద్ది ఇక్కడ దాకా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ అండి.